بھی لگا دیتے ہیں اور مطلب جو بھی irrelevant بیک لنک تھی وہ لگائی جا رہے ہوتے ہیں، وہاں ریلیونسی بھی نہ ہو بے شک irrelevant بیک لنک کو بنا دیں گے۔ اچھا اسٹریٹجی ان کی کچھ اسی طرح کی اگریسو ہی ہوگی، وہ کچھ نہیں دیکھیں گے، ڈومین کے اسٹیٹس نہیں دیکھیں گے، انہوں نے وہ ایونٹ کیش کرنا ہے، اس کے بعد ان کا ڈومین جاتا ہے چاہے بیس ہوتا ہے ضائع ہو جاتا ہے، ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے، انہوں نے اس ایونٹ پہ رینک ہونا ہی ہونا ہے، بس ان کا یہی کام ہوتا ہے۔ یہ اگریشن کے ساتھ کام کرتے ہیں اور یہ کوئی، میں اسے بہتر نہیں مانتا، میں نے آج تک اس طرح کا کوئی بلاگ اپنا بنایا بھی نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایونٹ گیا، اس کے بعد بات ہی ختم، آپ دوبارہ سے ایک نیو ویب سائٹ بنائیں گے اور اس کو لے کے پھر سٹارٹ ہو جائیں گے، کام کرنا سٹارٹ کر دیں گے اس پہ۔ کیوں نہ کہ ایک سال آپ ایک ایسے ڈومین پہ کام کریں جس پر ایور گرین کنٹینٹ ہو، نیکسٹ ایئر دوبارہ وہ کنٹینٹ کام آئے وہ، اور اس پر ہمیشہ وزٹر بھی بڑھتا چلا جائے اور آپ کو وہ رینکنگ میں بھی اس کی رینکنگ بھی بڑھتی چلی جائے اور کی ورڈ بھی اس کے مزید گوگل پک کرتا چلا جائے اور ٹریفک بھی انکریز کرتا چلا جائے اور ہر سال اس کی ارننگ مزید ملٹی پلائی ہو اور اس میں امپروومنٹ ہو، تو اس طرح کی ڈومینس پر کام کرنا چاہیے۔ تو ایگریشن کے ساتھ موسٹلی اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو سافٹ ویئر اسٹریٹجی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب اسٹریٹجی تو ایک یہ ہو گئی، اس کے بعد ہے ریشو بیک لنکس کی۔ اس پر میں آپ کو موز کا ایک موز اینکر ریشو، اس پر ایک یو آر ایل ٹک کرواتا ہوں، اس کو آپ سمجھیے گا اینکر ٹیکسٹ کو۔ یہ اینکر ٹیکسٹ ڈسٹریبیوشن کے ساتھ تھا، ہاں جی یہ ہے اوور آپٹیمائزیشن جنوری 2023۔ ابھی اس میں یہ والے جو پوائنٹس ہیں ان کو سمجھنا ہے آپ۔ یہ والے برانڈ نیم، اچھا برانڈ نیم برانڈیڈ۔ اب جو لنک ڈیٹ کرنے ہیں آپ لوگوں نے، اس میں ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ اینکر کیا رکھے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس نے برانڈ نیم کا ہمیں یہاں بتایا، اس کے بعد برانڈیڈ، اچھا جی ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد کی ورڈ برانڈیڈ، اس کے بعد ہے جی ایگزیکٹ میچ، اس کے بعد ہے جی ایگزیکٹ میچ کی ورڈ، اس کے بعد ہے فریز، اس کے بعد رینڈم، اس کے بعد ورڈ، اس کے بعد ہے ورڈ۔ اب اس کو پڑھ لیتے ہیں ان چیزوں کو ذرا۔ اب برانڈ میں دی برانڈ نیم از دا اینکر ٹیکسٹ۔ شروع میں آپ کا جو برانڈ نیم ہے، فار ایگزامپل اس نے جینٹس بائی سائیکل کا وہ کیا ہوا ہے کہ یہ اس کا کوئی برانڈ نیم ہے جس کو وہ رینک کرنا چاہ رہے ہیں، مثال اس نے یہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی ویب سائٹ کا جو برانڈ نیم ہے وہ آپ کا اینکر ٹیکسٹ ہونا چاہیے۔ جس طرح میری ویب سائٹ ہے ری موڈ اے پی کے، تو میرا کیا برانڈ نیم ہے، ری موڈ اے پی کے۔ آپ کی ڈومین کا جو نیم ہوگا آپ نے وہ یہاں اینکر بنانا ہے۔ بیک لنکنگ کرنی کس طرح سے ہے وہ اس میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس طرح سے، اور اس کے بعد برانڈیڈ میں کیا ہے، دی برانڈ واز انکلوڈیڈ ود دی اینکر ٹیکسٹ، دیز ڈیڈنٹ انکلوڈ اینکر دیٹ ور دا برانڈ نیم، دی اسکول کمپنی اور ریزو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک برانڈیڈ مطلب اس نے کچھ ورڈ کمپنی کے ریلیٹڈ ادر دین، اس کے اندر اس نے کہا ڈیڈنٹ انکلوڈ اینکر دیٹ ور دی برانڈ نیم۔ اب کمپنی کے ریلیٹڈ اس نے کچھ ورڈ یوز کیے ہیں کہ نائس کمپنی، کول کمپنی، یا یہ جہاں پر میں کہہ سکتا ہوں برانڈیڈ کے اندر مطلب نائس موڈ ویب سائٹ، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ سکتا ہوں نائس یا ورکنگ موڈ ایپلیکیشن پورٹل، فار ایگزامپل۔ یہ برانڈ ادر دین برانڈ نیم میں نے اپنی ویب سائٹ کو کچھ ورڈ کے ساتھ ریپرزینٹ کیا، پورٹل کے ساتھ، ویب سائٹ کے ساتھ یا سائٹ کے ساتھ، تو یہ برانڈیڈ میں یہ مطلب کنسیڈر ہوگا۔ ہم جو
اینکر لگائیں گے وہ ابھی میں اینکر آپ کو جہاں ایک مثال کے طور پر دکھا دیتا ہوں کس طرح لگانا ہے. اچھا کی ورڈ برانڈڈ کیا ہے؟ دی اینکر ٹیکسٹ کمبائن ود دی کی ورڈ ایگزیکٹ فریز پارٹن میچ اینڈ برانڈ نیم. ٹھیک ہے. ٹرن آف ٹو ٹیکل ہیلمٹ ایٹ ٹینس فٹ. ٹھیک ہے. ٹرن آف ٹو ٹیکل ہیلمٹ. اب یہاں پر کی ورڈ کی بات کر رہا ہے کہ کی ورڈ جو ہیں وہ کس طرح سے مطلب ہم اینکر کریں گے. کی ورڈ برانڈڈ دی اینکر ٹیکسٹ کمبائن ود دی کی ورڈ. ٹھیک ہے. اینڈ اس کے اندر اس نے ایگزیکٹ یا تو ایگزیکٹ میچ کی ورڈ ہو یا فریز میچ ہو یا پارشل میچ ہو. اینڈ دی برانڈ نیم. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹ میچ فریز اور رینڈم ان کو اس نے بتایا ہوا ہے. ایگزیکٹ میچ کے اندر اگر دیکھتے ہیں دی اینکر ٹیکسٹ ایگزیکٹلی میچ دا کی ورڈ ڈاؤن ہل بائی. ٹھیک ہے. فریز میں دی اینکر ٹیکسٹ contained a keyword phrase a partial match the monthly mountain bike magazine I get. ٹھیک ہے جی. رینڈم میں وہ کہتا ہے جی سکس ویب سائٹ اور اس طرح سے اس نے اس کو وہ کیا ہوا ہے. اب یہاں پر میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کو اس کی کیٹیگریز بتا دیتا ہوں. ایک منٹ. اس کا اینکر ٹیکسٹ ڈسٹریبیوشن یہ اس کو پہلے سمجھیں. اس سے صحیح ہمیں سمجھ آتا نہیں ہے. اس کو ہم بعد میں دیکھ لیتے ہیں. اس کو پہلے آپ سمجھ لیں. یہ یہاں سے میں کاپی کر لیتا ہوں. اس ایریا کو ہم بعد میں سمجھتے ہیں. ایگزیکٹ میچ بیسیکلی کیا ہے؟ اینکر ٹیکسٹ ایگزیکٹ میچ یہ ہے کہ if it includes a keyword that mirrors the page, for example link building. ٹھیک ہے. یہ لنک بلڈنگ کی اس نے مثال دی ہے. ایگزیکٹ میچ فار ایگزامپل یہاں پر میں کرتا ہوں ایگزیکٹ میچ. اگر میری ویب سائٹ ایگزیکٹ میچ ہے اور میرا جو اس کا یو آر ایل ہے وہ ری موڈ اے پی کے جس طرح ہے, اگر اس کی جگہ میرا یو آر ایل ہوتا پب جی موڈ اے پی کے ڈاٹ کام. پب جی موڈ اے پی کے ڈاٹ کام. اب پب جی موڈ اے پی کے ڈاٹ کام تھا تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایگزیکٹ میچ اینکر ٹیکسٹ ایگزیکٹ میچ ٹو یور ڈومین نیم. اب میرا یہاں پر ایگزیکٹ میچ ری موڈ بنے گا. ویسے میں آپ کو کی ورڈ کے ساتھ سمجھا رہا ہوں, میں نے برانڈ میں دیا ہوا ہے. پارشل میچ کے اندر اب یہ کہہ رہا ہے کہ لنک بلڈنگ اسٹریٹجیز. اب پہلے جہاں تھا لنک بلڈنگ تو یہاں اوپر جس طرح میں نے پب جی, اگر یہاں پر دیکھیں نا میں نے پب جی موڈ اے پی کے ڈاٹ کام اپنی ڈومین کی ایگزامپل لی ہے کہ یہ میری ویب سائٹ ہے, اس کا ایگزیکٹ میچ یہ بنے گا اینکر. اور اس طرح سے اینکر بنے گا. یہ اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے پیچھے جہاں کہیں بھی جا کے بیک لنک کریٹ کروں گا یہی کروں گا یہاں پر HTTPS پب جی موڈ اے پی کے ڈاٹ کام اور یہ سے لنک لگ گیا ہوم پیج کا. اب ایک اور ہے میرے پاس فار ایگزامپل لنک بلڈنگ اسٹریٹجیز. اب اس نے یہاں لنک بلڈنگ اسٹریٹجیز وہ کیا, میں یہاں کرتا ہوں جی پب جی یا ہم کرتے ہیں جی ہاؤ ٹو گیٹ پب جی یوسی. ٹھیک ہے. یوسی ہو سکتے ہیں اس سے. اب اس کو جب اینکر کریں گے فری پب جی یوسی فار ایگزامپل یہ ہمارا کی ورڈ تھا تو اس کو دوبارہ ہم یہاں سے سلیکٹ کریں گے اور یہاں اس کے پیچھے اینکر لگا دیں گے. یہ بیسیکلی اینکر ڈسٹریبیوشن ہم دیکھ رہے ہیں HTTPS. اور اس میں دوبارہ کر دیتا ہوں پب جی موڈ اے پی کے ڈاٹ کام. میں نے ایگزامپل کے طور پہ لی ہوئی ہے. یہ ہمارا ہو گیا پارشل میچ کی ورڈ. ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ پارشل میچ کا کنسپٹ ہے. پارسلی اس کے اندر مین کی ورڈ ہے لیکن فل کی ورڈ نہیں ہے, فل ایگزیکٹ میچ میں آ گیا. برانڈڈ کے اندر آپ دیکھتے ہیں برانڈ کے اندر اب اپنی ویب سائٹ کا نیم جو ہے وہ ہمارا برانڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اس نے ماؤس کو کہا ہوا ہے کہ یہ برانڈ ہے. اب ماؤس کی کچھ
कीवर्ड नहीं होगा। यहाँ तो मैंने एग्जैक्ट मैच के लिए, अच्छा एग्जैक्ट मैच यहाँ यूआरएल के लिए सेपरेट हो सकता था, जरूरी नहीं है कि डोमेन का नेम ही यही हो। रीमॉड एपीके के साथ भी ये मेरी सिंपल वर्किंग थी। अच्छा, अब इसके अंदर मॉस की अगर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरी वेबसाइट है रीमॉड एपीके, ठीक है, ये है ब्रांडेड रीमॉड एपीके। बेसिकली किसी डोमेन का या किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं है रीमॉड एपीके। तो ये हो सकता है, जिस तरह कह सकते हैं कंट्रोल बी, क्रिक बस या कह लें जी, इस तरह के डिफरेंट नाम होते हैं, डेली पिक्स, ठीक है, या इन्फो हब, कुछ इस तरह के कीवर्ड। अब विक्स का कोई मीनिंग नहीं है, बस चले, क्रिक बज है, ठीक है, बज भी ये एक ब्रांडेड इस तरह के कीवर्ड इंक्लूड कर लेना। अब रीमॉड एपीके कोई चले मॉड एपीके सेंस बनती है, रीमॉड एपीके कोई वो नहीं है, ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं है, किसी एपीके का नाम नहीं है, ये एक मेरा ब्रांडेड नेम है उस वेबसाइट का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेकेड यूआरएल। नेकेड यूआरएल आप अपनी वेबसाइट का जिस तरह नेम लिखते हैं वो नेकेड यूआरएल होता है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ एंकर ही मैंने यही लगाना है नेकेड के अंदर, www.remodapk.com, ये मेरा नेकेड यूआरएल है, ठीक है। और नेकेड को आपने किस तरह से बैकलिंक लगाना है, यहाँ मैंने डोमेन नेम लिखा, अब दोबारा इसके ऊपर मैं लेबल कर दूंगा रीमॉड एपीके को, ये मेरा नेकेड लिंक बन गया। जेनेरिक क्या होता है, अक्सर वेबसाइट्स के अंदर बैकलिंक क्रिएट किए हुए होते हैं लोगों ने और वहां लिखा हुआ है क्लिक हियर, अ जेनेरिक वर्ड फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एंकर क्लिक हियर, गो टू, डाउनलोड, वॉच नाउ, इस तरह के जो टेक्स्ट होता है बेसिकली वो जेनेरिक टेक्स्ट होता है, वो किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, जिससे फॉलो करके आप मतलब कोई एक्शन कीवर्ड दे देते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तो ये इस तरह का जो वर्ड होता है वो बेसिकली जेनेरिक कीवर्ड कहलाता है। अब क्लिक हियर कोई एंकर नहीं बनता, इस पर भी लोग इस तरह से एंकर करवा के विजिटर लेके आते हैं। https remodapk.com। अच्छा, सारे हमने इसी के नहीं बनाने, पेज वाइज भी बनाने, वो समझाता हूँ। और इमेजेस पर भी लिंक लगा देते हैं, कोई इमेज अपलोड करके उस पर लिंक लगा देते हैं, कोई उस इमेज पे क्लिक करता है तो वो भी उनकी वेबसाइट पे आ जाता है। अच्छा, अब जो इमेजेस के ऊपर बैकलिंक क्रिएट करते हैं, इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी इमेज, उसके ऊपर उस इमेज को सिलेक्ट करके उसके बिहाइंड भी बैकलिंक लगा देते हैं। ये हम आपको समझाएंगे ये किस तरह सारे लगते किस तरह से हैं ये बैकलिंक, उसकी टेंशन ना लें। फिलहाल इसको एंकर डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश करें। दोबारा समझा देता हूँ, एग्जैक्ट मैच है क्या, एग्जैक्ट मैच, पार्शियल मैच, अच्छा इसके बाद है हमारे पास ब्रांडेड, नेकेड, ब्रांडेड, नेकेड, जेनेरिक और इमेजेस, ये हमने कुछ ये कीवर्ड होते हैं। अब मेरी वेबसाइट का जो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल वेबसाइट का भी हो सकता है और यूआरएल का भी हो सकता है, किसी स्पेसिफिक यूआरएल। कीवर्ड मेन मेरा प्राइमरी जो कीवर्ड है वो एग्जैक्ट मैच है, जिस तरह काइन मास्टर मॉड एपीके, ये जो प्राइमरी कीवर्ड है, इसको जब हम बैकलिंक इस तरह से एंकर करवाएंगे, remodapk.com/काइन मास्टर, ये उसका यूआरएल था, एपीके, इसको जब अप्लाई करवाएंगे, ये एग्जैक्ट मैच मैंने कहीं बैकलिंक क्रिएट किया। पार्शियल मैच की बात करते हैं तो कीवर्ड था काइन मास्टर, मैंने अब ये एंकर टेक्स्ट ये लगाया काइन मास्टर मॉड एपीके, काइन मास्टर
अच्छा, वाटर मार्क भी APK। अब ये पार्शली मैच है ये वाला, इसको मैं इसी तरह से कर देता हूँ। रिमोड APK, ये अब जब आप URL पेजेस बना के बैठे होंगे उन्हीं के साथ आपने ये करना होगा। तो अप्लाई कर दिया। ब्रांडेड, अब ब्रांड की जब बात करते हैं तो रीमोड APK ब्रांडेड नेम, जब रीमोड APK जो वेबसाइट का नेम है वो हमारा ब्रांड नेम है। अब इसके बिहाइंड चाहे उसके आगे हम टाइम मास्टर के लिंक क्रिएट कर रहे थे, remodeapk.com, और नेकेड ये है कि एक अपनी वेबसाइट का कहीं जाके इसी तरह लिखाना www.remodeapk.com, और अब ये देखेंगे क्लिकेबल नहीं है यहाँ पर। इसको सिलेक्ट करके जब यहाँ से लिंक इंसर्ट करेंगे और ऊपर दोबारा मैंने यही उसमें खुद को ही सिलेक्ट कर लिया है रीमोड APK को, तो ये ऐसा समझ लीजिए लिंक लग गया है। और कहीं अगर क्लिक शेयर लिखा हुआ है, go to visit us, join us, contact us, इस तरह के अगर कोई टेक्स्ट मिले हैं जिनके बिहाइंड जो है बैकलिंक लगे हुए हैं या डायरेक्शन है HTTPS किसी भी हमारे पेज की, रीमोड APK, फिलहाल मैं रूट का वो कह रहा हूँ लगा रहा हूँ, ये इस तरह के लिंक लगे हुए हैं तो वो हमारे जेनेरिक, ठीक है जी, वो हमारे जेनेरिक लिंक्स हैं। विजिटर्स, जॉइनर्स और कॉन्टैक्टर्स। और इमेजेस जो हैं, अगर कोई इमेज जिस तरह हमारी वेबसाइट में हम कहीं अपलोड करते हैं, सॉरी हमारी वेबसाइट में क्यों बैकलिंक हमने किसी दूसरी वेबसाइट से लेना है, तो जहाँ इमेज लगा के उसके बिहाइंड लिंक क्रिएट कराते हैं तो वो हमारा इमेज बैकलिंक क्रिएट कंसीडर होता है। तो ये है एंकर, बेसिकली जिस एंकर को देख के हमने बैकलिंक बनाने हैं, ये एंकर रेशो है। एंकर रेशो को समझना है, ये हमारी वेबसाइट के अंदर ये लिंक नहीं क्रिएट होना, एग्जैक्ट मैच, पार्सल मैच, ब्रांडेड, नेकेड, जेनेरिक, ये हमने अपनी वेबसाइट के अंदर नहीं एंकर क्रिएट करने। ये बैकलिंक लेने के लिए अदर वेबसाइट के अंदर हमने ये एंकर क्रिएट करने हैं कि उससे हमारे इन कीवर्ड्स को रैंकिंग के अंदर बेनिफिट मिले, हम रैंक हो जाएं, हमारी वेबसाइट्स रैंक हो जाएं सर्च इंजन के अंदर, ये उस पर्पस के लिए है बेसिकली। अच्छा, ये पर्पसफुली इसलिए हम इसको डिजाइन करते हैं। अब आते हैं इधर, इनकी रेशो क्या होनी चाहिए। अब बैकलिंक फॉर एग्जांपल आप अपनी वेबसाइट के अंदर एक कीवर्ड रैंक करना चाह रहे हैं जो कि टाइम मास्टर मॉड APK है, या आपने एक और कीवर्ड देखा कीवर्ड डी, ये इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं। इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ टेबल को, यहाँ एग्जैक्ट मैच और यहाँ पार्सल मैच, यहाँ पर ब्रांडेड, नेकेड, जेनेरिक और इमेज। वैसे इमेज की टाइप नहीं है इस बैकलिंक की, मॉस ने इसको इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें इंसर्ट मोड शुरू कर लेते हैं।
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर मैंने ये टेबल क्रिएट किया। अब आपको कीवर्ड से हम समझाता हूँ। एक कीवर्ड है हमारे पास टाइम मास्टर मॉडल, ठीक है। एक कीवर्ड है इसका, ये पार्सल मैथ से लिखने नीचे, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है टाइम मास्टर विदाउट वाटर मार्क। आप ये सर्च कीजिएगा, ठीक है। विदाउट, ये इसका हो गया हमारे पास पार्सल मैथ। ब्रांडेड के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमारे डोमेन का नाम था टाइम मास्टर, या कोई भी ब्रांडेड के अंदर हमारी डोमेन का नाम था रीमॉड, या हमारा था मॉड फैक्ट्री, मॉड फैक्ट्री, ये ब्रांडेड नेम हो गया। नेकेड के अंदर हमारी डोमेन का इस तरह से नाम लिखा हुआ है बैकलिंक। जहां क्रिएट करेंगे जेनेरिक के अंदर क्लिक हेयर, गो टू, विजिट अस, जॉइन अस, इस तरह के हमारे जेनेरिक वर्ड होंगे। इमेज के अंदर हमारा कोई भी इमेज बेसिकली हमने इंसर्ट किया हुआ होना है, ड्राइव से या कहीं से हम इमेज अपना यहाँ लगा के बैठे होंगे, और उस इमेज की बैक साइड पर जो लिंक होगा वो हमारा इमेज बैक लिंक होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको वो ऐड करते चले जाते हैं इमेज की बैक साइड पे। अब ये काइन मास्टर मैंने एक एग्जांपल दी, दूसरी एग्जांपल आपको यहाँ मैं कोई और दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ करता हूँ काइन मास्टर के बाद सब्जी वाली जिस तरह कोई और एग्जांपल देखते हैं, मीन क्राफ्ट नॉट एपीके, ठीक है। मेन कीवर्ड मीन क्राफ्ट पॉकेट एडिशन, और ब्रांडेड के अंदर mincraft.com भी, mincraft पॉकेट एडिशन.com भी हमारी वेबसाइट हो सकती है, या मॉड फैक्ट्री भी हमारी वेबसाइट हो सकती है। मॉड फैक्ट्री कोई भी, मतलब हमारी वेबसाइट इस तरह की ब्रांड नेम होता है, क्योंकि उसके अंदर हमने मल्टीपल डोमेन, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आप ब्रांडेड डोमेन लेंगे इस तरह की, जिसके अंदर आप 500 से 1000 एप्स या कोई इस तरह के कीवर्ड मतलब टारगेट कर पाएंगे। अच्छा, इसके बाद नेकेड की जिस तरह मैंने बात की है, नेकेड के अंदर www.modfactory.com, अब ये नेकेड हमारा लिंक होगा। अच्छा, क्लिक शेयर, ये तो आपको पता ही है, ये सेम इसी उससे चलने हैं हर जगह। ज्वाइन अस, फलाना ढमकाना, ये बिल्कुल सेम इसी ऑर्डर में चलेंगे, और इमेज भी वैसे ही चलेगा। आप इस सेंस को समझें, एग्जैक्ट मैच को जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड होगा जिसका ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा, उसके फिर सेकेंडरी कीवर्ड होंगे पार्सल, और ये पार्सल कोई एक नहीं होगा, ये 3-4 हो सकते हैं, ठीक है। ये एंकर हो सकते हैं। modfactory.com हमारा ब्रांडेड है, ब्रांडेड लिंक्स हमारे रिपीट होते चले जाएंगे, लगते चले जाएंगे। ये वाले जो लिंक्स हैं ब्रांडेड, ये हम लगाते चले जाएंगे इन ब्रांडेड को, ठीक है। ये जितने भी मतलब हम इस तरह के लिंक्स को हम लगाते चले जाएंगे, अपने जो हमारे ब्रांडेड लिंक्स हैं, ये हमारे ब्रांडेड हैं, मतलब इनको तो ये तो रिपीट होते रहेंगे, मतलब क्योंकि डोमेन नेम मॉड फैक्ट्री है, रीमॉड एपीके है, या जो भी है, तो ये हमारा एंकर रिपीट होता रहेगा, ठीक है। बात है ये वाले, ये पार्सल मैच अब जरूरी नहीं है कि काइन मास्टर विदाउट वाटर मार्क। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ काइन मास्टर, चले हाँ, मैं इसी को काइन मास्टर को सर्च कर लेता हूँ, मुझे सजेशन मिल जाएगी। अब ये देखें वीडियो एडिटर ऑनलाइन। अच्छा, इसके बाद है फॉर पीसी विदाउट वाटर मार्क, डीजी, ये खैर ये किसी की डोमेन नेम है, डीजीटी बिन, ये अब किसी की वेबसाइट है बेसिकली, ये उसका ब्रांड नेम इसके साथ इंक्लूडेड है। नीचे आते हैं बिल्कुल एंड पर, तो यहाँ देखते हैं वीडियो एडिटर ऐप ऑनलाइन, ये वही उसने उठाए हुए हैं टाइम एंड एपीके। अब ये उसके टाइम मास्टर लाइट, अब ये उसके साथ के और कीवर्ड्स हैं कुछ, ठीक है। ये उसके साथ के और
कीवर्ड्स हैं जो कि शामिल किए हुए हैं। जेनेरिक, अब जेनेरिक मैंने आपको बता दिए, जेनेरिक भी सेम रहने हैं, नेकेड भी सेम रहना है, ब्रांड भी आपका सेम रहना है, और इमेज जो भी आप लगाएंगे। अब हर यूआरएल की एसईओ होगी, मतलब ये जिस तरह इसका जो यूआरएल बनेगा काइन मास्टर मॉड एपीके का, जिस तरह अगर एग्जांपल लेते हैं हमारी वेबसाइट है रीमोड एपीके, इसके 2-3 यूआरएल हैं, जिस तरह ऐप बेस्ड नेटफ्लिक्स वाली एक पोस्ट है, और दी वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, या ये स्टोरी की, ये जिस तरह ये दो पोस्टें हैं, ठीक है। हर पोस्ट की सेपरेट ऑफ पेज होगी। अब ऑफ पेज इस तरह से होगी, अब फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स की एग्जांपल यहाँ मैं दे देता हूँ। मैं कहीं नेटफ्लिक्स को रैंक करना चाह रहा हूँ, तो नेटफ्लिक्स इसका मेन कीवर्ड है नेटफ्लिक्स मॉड 50 के, तो उसको जब एंकर में लगाऊंगा इसके पीछे, तो मैं ये वाला यूआरएल लगाऊंगा, ठीक है। और नेटफ्लिक्स मॉड 80 के को इसी तरह से ही मैं ये इसके बिहाइंड लिंक इंसर्ट करूंगा। ये देखें, ये एंकर लगता है, ये किसी दूसरे की वेबसाइट में जाकर लगाऊंगा, या किसी से निच एडिट करवाऊंगा बैकलिंक, या किसी से गेस्ट पोस्ट करवाऊंगा, तो उसमें ये अपनी वेबसाइट का बैकलिंक एंकर क्रिएट करूंगा। फिर इसके बाद आता हूँ जी मैं नेटफ्लिक्स प्रीमियम एपीके फॉर फ्री, ये अब पार्सल हो गया। अब पार्सल में भी मेरा बैक एंड पर वही बैकलिंक है। अच्छा, इसके बाद मैं करता हूँ जी, मेरी डोमेन नेम का नेम है ब्रांड, ये है रीमोड एपीके। अब ये मैंने लिखा, इसके पीछे मैं इसके साथ चले www भी ऐड कर लेते हैं। अब इसके पीछे जो बैकलिंक अटैच होगा वो भी इसी तरह से होगा। रीमोड के बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट, हम नेकेड, ये मैंने नेकेड लगा दिया, और ब्रांडेड इस तरह से लगना था, सॉरी, ब्रांडेड होता रीमोड एपीके, और ये मेरा ब्रांडेड था। इसके पीछे वो नीचे मैंने सॉरी नेकेड लगाया है, नीचे ये नेकेड है। अब इसके साथ उसके ऊपर जो लिंक पेस्ट हो गया। जेनेरिक का मैं कहता जी क्लिक हेयर, फॉर एग्जाम्पल वहाँ ये लिखा होता क्लिक हेयर टू डाउनलोड लेटेस्ट नेटफ्लिक्स मॉड एप्लीकेशन या एपीके जो भी। तो क्लिक हेयर का जो होता बेसिकली टेक्स्ट, इस पर जो लिंक लगता, ये हमारा कंप्यूटर होता जेनेरिक। अब ये इसी तरह से हमने बैकलिंक क्रिएट करने हैं दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है, अदर वेबसाइट्स के ऊपर। तो ये करने कैसे हैं, एक आपको किसी भी एक एप्लीकेशन के, इस एप्लीकेशन के कल लिंक लगा के बताएंगे कि किस तरह लगते हैं बैकलिंक, और इसका इम्पैक्ट कैसे आता है, कहाँ आता है। वो ये इंक्रीज हो रहा होता है, ये पिक करते चला जाता है, सॉरी, आपके लिंक्स जो हैं वेबसाइट के वो सारे पिक कर लेता है आपके, और वो शो करवाता चला जाता है। नेटफ्लिक्स अब जिस तरह इसके मैंने क्रिएट किए, इसी तरह आपकी वेबसाइट का एक और यूआरएल है, जिस तरह ये स्टोरी बीज है, ठीक है, ये वाला स्टोरी बीज प्रीमियम। स्टोरी बीज, अब इसको देखते हैं, स्टोरी बीज अल्टरनेटिव इसके जो नीचे बिल्कुल हुआ है। आप इसमें देखें इंस्टाग्राम स्टोरी म्यूजिक, इंस्टाग्राम म्यूजिक अवेलेबल स्टोरी। हाँ देखिए इसके साथ दिखा देगा। अच्छा, स्टोरी आर्ट मान लीजिए, ठीक है, प्रीमियम इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम स्टोरी मान लीजिए। ये इसको लिंक की बात है। स्टोरी बीट प्रो मॉड एपीके, ठीक है, स्टोरी बीट प्रीमियम मॉड एपीके, स्टोरी बीट मॉड एपीके, मॉड एपीके के साथ इसमें सारे किए हुए हैं। स्टोरी बीट मॉड, इस पर थोड़ा कंटेंट कम होगा इस तरह की एप्लीकेशन के साथ। खैर कवर फिर भी करेंगे, कवर ये फिर भी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर
اس کا مین کیا کی ورڈ بنے گا؟ اسٹوری بیٹ ماڈیفکیشن. اچھا اسٹوری بیٹ پرو ایپی کے اس کا پارسل بن گیا. ہمارا جو ایگزیکٹ میچ ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. ہماری ویب سائٹ کا پھر وہی نیم آ جائے گا ریموڈ ایپی کے. برانڈیڈ نیکڈ آ جائے گا ریموڈ ایپی کے .com. جنیرک پھر وہی آ جائے گا کلک ہیئر اینڈ سو آن. کلک ہیئر گو ٹو وزٹرس یہ وہی سارے اسی طرح سے ہیں. اسی طرح ہر اس کے ہم نے لنک کریٹ کرنے ہوں گے ہر یو آر ایل کے. اب یہ جو یو آر ایل ہے ہمارا اس کی بھی ہم اسی طرح سے بیک لنکنگ کریں گے. سم ٹائمز اب بیک لنکنگ تو ہم نے 3 مہینے بعد اسٹارٹ کرنی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم ان کے جو لنکس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک یو آر ایل ہے. کوشچن یہ بھی ہونا چاہیے کہ کتنے اس کے بیک لنک ہم کریٹ کریں گے ایک یو آر ایل کے. اب اتنی بڑی ویب سائٹ ہے ہم کن یو آر ایل کے لنکس کریٹ کریں گے. ہم ان یو آر ایل کی لنک بلڈنگ پہلے اسٹارٹ کریں گے جن پر سرچ انجن سے جو انڈیکس ہیں. ایک تو گوگل میں انڈیکس ہو چکے ہیں. سیکنڈلی انڈیکس کا ہمیں ویب ماسٹر ٹول سے پتا چلے گا. نمبر انڈیکس ہو چکے ہیں ایک چیز. اور دوسرا یہ کہ ان پر کچھ وزٹر کلکس پڑھ رہے ہیں یا ان پر امپریشن پڑھ رہے ہیں. ان کی اچھی اسٹارٹ کریں گے ان یو آر ایل کی. اچھا کی ورڈ سرچ میں ہے اس کا مطلب سرچ میں آ رہا ہے ڈفرینٹ کی ورڈ کے ساتھ جو یو آر ایل ان کی ہم آف پیج کریں گے. اور ہم آئیڈیلی 40 to 50 بیک لنکس بناتے ہیں ایک یو آر ایل کے پر یو آر ایل. اس سے زیادہ بھی عوام نے بنائے ہوتے ہیں بہت زیادہ. لیکن ہم تھوڑا سیف رہنے کے لیے اتنے ہی بناتے ہیں. اس سے زیادہ ہم بیک لنک نہیں کریٹ کرتے. اور یہ ہیں بیک لنکس. اور اس سے ہٹ کے جو ہے نا گیسٹ پوسٹ جو ہے اس کا آپ کو بتا دیا تھا. اور آؤٹ ریچ کا بھی میں نے آپ کو کنسپٹ دے دیا تھا. کسی سے بائے کرنے کا بھی اور کسی سے رائٹ فار اس کا یا کریٹ کنٹینٹ فار اس سی ان کے لیے وہاں سے بھی ہم بیک لنک بنا سکتے ہیں. یہ تو میں نے گیسٹ پوسٹ پر آپ لوگوں کو فرائیڈے والے دن بتایا تھا گیسٹ پوسٹ کا آؤٹ ریچ کا. یا اگر آؤٹ ریچ کا نہیں بتایا تو آؤٹ ریچ کا میں دوبارہ آپ کو بتا دوں گا کل انشاءاللہ. باقی آپ یہ اینکر ریشو کو اور اس کو پڑھیے گا. یہ جو ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس کو آپ نے پڑھ کے لانا ہے تاکہ آپ کو اس کی سمجھ ہونی چاہیے. یہ جو یو آر ایل ہے اینکر ٹیکسٹ ڈسٹریبیوشن والا اس کو آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے یہ تاکہ اس کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. ٹھیک ہے. آف پیج اسٹریٹجی ہم نے دیکھی اور کل ہم بیک لنک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھ کے رکھوں. اللہ حافظ. سلگ بھی میں نے اس کے اندر دے دیا ہے. یہ اس کا موز کا یو آر ایل. آپ اس پہ جا کے اس کو اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ٹھیک ہے رکھوں. اللہ حافظ.